اپریل 2019 کا دن سائنسی تاریخ کا ایک اہم ترین دن تھا، کیونکہ ماہرین فلکیات طویل عرصے سے سحر زدہ کیے رکھنے والے بلیک ہول کی پہلی تصویر لینے میں کامیاب ہو گئے۔ یہ تصویر ناسا کے ایونٹ ہورائزن ٹیلیسکوپ کی جانب سے جاری کی گئی ہے، اور ناسا کے سائنسدانوں کا دعویٰ ہے کہ اب تک دریافت کیے جانے والے بلیک ہولز میں یہ سب سے زیادہ بڑے حجم کا ہے، اور ہم سے تقریباً 5,50,00,000 لائٹ ایئرز کے فاصلے پر واقع ہے۔ اگر اسے آسان لفظوں میں سمجھانا ہو اور کائنات کی وسعت کا اندازہ لگانا ہو تو اگر ہم لائٹ کی سپیڈ سے ٹریول کریں تو ہمیں اس بلیک ہول تک پہنچنے میں 5,50,00,000 سال لگ جائیں گے۔ خواتین حضرات، گزشتہ ماہ اس صدی کے مشہور سائنٹسٹ اسٹیفن ہاکنگ کی وفات ہوئی۔ ان کی بلیک ہول پر ریسرچ کو خوب سراہا گیا، لیکن کیا آپ کو معلوم ہے کہ بلیک ہول دراصل ہے کیا؟ سائنس کی دنیا میں انہیں کبھی تو دوسری کائنات میں جانے کا راستہ کہا جاتا ہے اور کبھی موت کا گھڑا۔ کیا بلیک ہول واقعی سیاہ ہے یا پھر اس سیاہ پردے کے پیچھے بھی رازوں کی ایک دنیا آباد ہے؟ لیکن وائس ڈیلی کی ہماری آج کی ایپیسوڈ کا موضوع صرف اور صرف بلیک ہول نہیں ہے، بلکہ ہم آپ کو یہ بھی بتائیں گے کہ قرآن مجید فرقان حمید کی سورہ نجم میں بلیک ہولز اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے معراج پر تشریف لے جانے کا ذکر کس طرح آیا ہے، اور سورہ نجم کی آیات میں جس بیری کے درخت کا ذکر ہے وہ دراصل بلیک ہول کیسے ہے، اور کیسے وہ کائنات سے جنت الماوا کی طرف جانے کا راستہ ہو سکتا ہے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ آپ کو بتائیں گے کہ کیسے معراج شریف تو ہمارے ایمان کا حصہ ہے، لیکن غیر مسلم سائنٹسٹ بھی یہ مانتے ہیں کہ بلیک ہول سے سفر کرتے ہوئے آپ ہو سکتا ہے دوسری کائناتوں میں نکل جائیں، اور اگر آپ کے پاس کوئی سپر پاورز ہوں تو آپ کی واپسی اس کائنات میں بھی ممکن۔ ویڈیو کی شروعات میں ہم نے آپ کو بتایا کہ اس صدی کے مشہور سائنسدان اسٹیفن ہاکنگ کی جب وفات ہوئی تو دنیا بھر کے سائنسدانوں نے اسے ٹریبیوٹ پیش کرتے ہوئے یہ کہا کہ بلیک ہولز پر اسٹیفن ہاکنگ کی ریسرچ حقیقت کے قریب ترین ہے۔ عام طور پر یہ گمان کیا جاتا ہے کہ بلیک ہول کے اندر صرف اندھیرا ہی اندھیرا ہے، اور یہ چونکہ شدید کشش ثقل رکھتا ہے، یہ ہر چیز کو اپنے اندر سمو لیتا ہے۔ چنانچہ سائنسدانوں کی اکثریت اسے موت کے گڑھے سے تشبیہ دیتی ہے، لیکن اسٹیفن ہاکنگ کا خیال یہ ہے کہ جب ہم بلیک ہول کے اندر جھانک ہی نہیں سکتے، ہمیں معلوم ہی نہیں ہے کہ اس کے اندر کیا ہے، تو پھر کیسے کہا جا سکتا ہے کہ بلیک ہول دراصل موت کے گھڑے ہیں؟ بلکہ ہم یہ بھی تو تصور رکھ سکتے ہیں کہ بلیک ہول دراصل دوسری کائنات میں داخلے کے راستے ہیں۔ اسی اسٹیفن ہاکنگ کا کہنا تھا کہ بلیک ہول کو دوسری کائنات کا دروازہ کہا جا سکتا ہے۔ اگر آپ بلیک ہول میں داخل ہو گئے ہیں تو گھبرائیے نہیں، آپ دوسری کائنات میں داخل ہونے کے لیے تیار ہو جائیں، تاہم آپ کے لیے یہ ناممکن ہوگا کہ آپ واپس اس کائنات میں آ جائیں، کیونکہ بلیک ہول میں کشش ثقل اتنی زیادہ ہے، اس میں کھینچنے کی اس قدر طاقت ہوتی ہے کہ وہ پورے ستارے نگل جاتا ہے۔ ہاں، سائنسدانوں کا ماننا یہ ہے کہ بلیک ہول سے واپس اس کائنات میں آنے کے لیے آپ کو بے پناہ قوت درکار ہوگی جو اس کی کشش ثقل کو ڈیفائی کر سکے۔ اب ان سائنسدانوں کی تحقیق کے مطابق اگر رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سفر معراج سے متعلق سورہ نجم کی آیات کو سامنے رکھا جائے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سفر معراج کے حوالے سے جس جگہ کا ذکر کیا ہے اس کی نشانیوں کو سامنے رکھا جائے تو وہ بلیک ہول کی تمام تعریفوں کو پورا کرتے ہوئے اس کی جانب اشارہ کرتی ہیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا سفر معراج تمام تر حقیقت معلوم ہوتا ہے۔ اس بات کو سمجھنے کے لیے ہمیں سب سے پہلے سورہ نجم کی ابتدائی آیات کا جائزہ لینا ہوگا۔ سورہ نجم کی ان آیات کا ترجمہ آپ کے سامنے پیش کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ستارے کی قسم ہے جب وہ ڈوبنے لگے، تمہارا رفیق نہ گمراہ ہوا ہے اور نہ بہکا ہے، نہ وہ اپنی خواہش سے کچھ کہتا ہے۔ یہ تو وہی ہے جو اس پر آتی ہے، جو بڑے طاقتور نے اسے سکھایا ہے، جو بڑا زوراور ہے۔ بس وہ قائم ہوا اصلی صورت میں، اور وہ آسمان کے اونچے کنارے پر تھا، پھر نزدیک ہوا اور بھی قریب ہوا، پھر فاصلہ 2 کمان کے برابر تھا یا اس سے بھی کم۔ پھر اس نے اللہ کے بندے میں جو القا کیا، اور جو کچھ القا کیا دل نے جھوٹ نہیں کہا تھا جو دیکھا تھا۔ پھر جو کچھ اس نے دیکھا تم اس میں جھگڑتے ہو، اور اس نے اس کو ایک بار اور بھی دیکھا سدرۃ المنتہا کے پاس، جس کے پاس جنت الماوا ہے، جبکہ اس سدرہ پر نور ہی نور چھا رہا تھا، نہ تو اس کی نظر بہکی نہ اپنی حد سے بڑی، بے شک اس نے اپنے رب کی بڑی بڑی نشانیاں دیکھی۔ اب دوستو، ہم سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں کہ سورہ نجم میں بلیک ہولز کا ذکر کس طرح آیا ہے اور معراج شریف کا بلیک ہول سے کیا تعلق ہے۔ پہلی آیت پر غور کیجئے کہ ستارے کی قسم جب وہ ڈوبنے لگتا ہے، یعنی جب وہ ڈوب کر تاریک ہونے لگتا ہے،
बुझने लगता है, हम यूं भी कह सकते हैं कि जब वो खत्म होने लगता है। और साइंस ब्लैक होल्स की यही तारीफ करती है कि ये वो डेड स्टार्स होते हैं जो बिल्कुल तारीक हो चुके होते हैं। साइंस का ये मानना है कि जब कोई सितारा अपनी जिंदगी के आखिरी हिस्से में होता है, यानी डूबने वाला होता है, गुरूब होने वाला होता है, बुझने वाला होता है, तो या वो एक्सप्लोड कर जाता है या फिर ब्लैक होल में तब्दील हो जाता है। कोई भी सितारा ब्लैक होल उस वक्त बनता है जब उसके तमाम मादे को छोटी जगह में कैद कर दिया जाए। ब्लैक होल में थोड़ी जगह पर इंतहाई ज्यादा मवाद की वजह से उसकी कशिश इतनी ज्यादा हो जाती है कि रोशनी, जो अब तक की तहकीकात के एतबार से इस कायनात की सबसे तेज तरीन चीज है, वो भी उससे फरार नहीं हो सकती, बल्कि उसके अंदर ही गुम हो जाती है। और ये हम सब जानते हैं कि हम कोई भी तस्वीर तब देखने के काबिल होते हैं, मनाजिर हमें तभी नजर आते हैं कि जब उससे रोशनी पलट कर आए। यही वजह है कि ब्लैक होल्स को इंसानी आंख से नहीं देखा जा सकता। और सूरह नज्म के मुफस्सिरीन और जदीद एस्ट्रोफिजिक्स के माहिरीन इस बात को तस्लीम करने पर मजबूर हैं कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सफरे मेराज के हवाले से जो निशानियां बयान फरमाई वो बिल्कुल दुरुस्त हैं, और कुरान 1400 साल कबल आज की साइंस से बहुत आगे था, और उसने जदीद खलाई तहकीक के दरवाजे 1400 साल कबल ही खोल डाले थे। साइंसदानों की तहकीक पर मबनी रिपोर्ट में कहा गया है कि खिला में मौजूद ब्लैक होल दरअसल दूसरी कायनात के दरवाजे हैं, और कुरान पाक ने इस जानिब 1400 साल कबल ही निशानदही फरमा दी थी। ये बिल्कुल एक बेरी के दरख्त के मुशाबे खला में कायम है, जिसका इब्तदाई हिस्सा इंतहाई बारीक यानी दरख्त के तने के मुशाबे होता है, और दरख्त के सर की तरह इसका सर बना होता है। ये खला का सबसे तारीक हिस्सा होता है, और कुरान ने इससे मुतल्लिक भी इशारा दिया था कि इसको आम आंख से नहीं देखा जा सकता। इस मकसद के लिए आप सूरह नज्म की आयत नंबर 16 की तरफ रजू कीजिए। साइंसदान इस बात को तहकीक के बाद तस्लीम करते हैं कि ब्लैक होल रोशनी के लिए एक कॉस्मिक मैग्नीफाइंग ग्लास की तरह होते हैं, जो रोशनी को ऊपर या अपने नीचे की जानिब गुजरने पर मजबूर कर देते हैं, और इसी वजह से साइंसदान ब्लैक होल के अकब में मौजूद कहकशाओं का निजारा करने के काबिल होते हैं, और इसी को ग्रेविटेशनल लेंस कहा जाता है। कुरान करीम इस दिलचस्प मामले से मुतल्लिक हमारी तवज्जो अपनी जानिब मबजूल कराता है। सूरह नज्म की आयत 17 और 18 में रब ताला फरमाते हैं कि आंख ना किसी तरफ फिरी न अपनी हद से बड़ी, बेशक आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने रब की बहुत बड़ी निशानियां देखी। साइंसदान इन आयात से मुतल्लिक इस नतीजे पर पहुंचे, रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दरअसल ब्लैक होल ही में सफर किया और उसी को बराह रास्त देखा, क्योंकि कुरान करीम ब्लैक होल की साख्त से मुतल्लिक भी बयान फरमाता है कि उसका एंट्री पॉइंट एक ट्यूब की मानंद और सर फैला हुआ। सूरह नज्म की आयत 12 से 16 में अल्लाह ताला फरमाते हैं, तो क्या तुम उनसे उनके देखे हुए मनाजिर पर झगड़ते हो? उन्होंने वो जलवा दो बार देखा सिदरतुल मुंतहा के पास, उसी के पास जन्नतुल मावा है, जब सिदरा में नूर पर नूर छा रहा था। दोस्तों, अगर ब्लैक होल की साख्त पर निगाह दौड़ाई जाए तो ये बिल्कुल बेरी के दरख्त की तरह भी कहा जा सकता है कि इसका इब्तिदाई सिरा बारीक, जबकि इसका ऊपर भी सिरा चौड़ा, यानी जिस तरह दरख्त का सर होता है। साइंसदान इस बात पर मुत्तफिक हैं कि ब्लैक होल से कोई भी चीज वापस नहीं आ सकती, कोई भी एनर्जी ब्लैक होल से लौट कर नहीं आ सकती। ब्लैक होल मुकम्मल तौर पर महदूद है, यानी इनसे वापसी मुमकिन ही नहीं है। इन तहकीकदानों की तहकीक को अगर मद्देनजर रखा जाए तो ये बात भी तसव्वुर की जा सकती है कि ये दूसरी कायनात तक पहुंचने का जरिया भी हो सकते हैं। ब्रिटिश साइंटिस्ट स्टीफन हॉकिंग ने तहकीकदान जॉर्ज पोलेन, रोडोल्फ गम्बेनी और गैरेट हॉफ्ट के इस दावे को सपोर्ट किया है, और बादशाह इस हवाले से अपनी थ्योरी पेश करते हुए कहा कि हो सकता है कि ब्लैक होल से बाहर निकलने का कोई रास्ता भी हो। उनका मशहूर जमाना कौल है कि अगर आप ये महसूस करें कि आप ब्लैक होल में दाखिल हो गए हैं तो घबराइए नहीं और ना ही हिम्मत हारें, क्योंकि इससे बाहर निकलने का रास्ता मौजूद है। मुमकिना तौर पर दूसरी कायनात में पहुंचने का रास्ता मौजूद है, मगर आप शायद हमारी कायनात में फिर वापस नहीं आ सकते, हत्ता कि आपके पास बहुत ज्यादा पावर मौजूद हो जो ब्लैक होल की ग्रेविटी को डिफाई कर सके। तो ख़वातीन हुज़रात, अल्लाह ताला से ज्यादा बड़ी कुव्वत और ताकत और सुपर पावर कौन सी हो सकती है? उसके लिए क्या ये मुमकिन नहीं कि वो नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अगर ब्लैक होल्स के रास्ते सफर करवाते हुए लेकर जा सकता है, तो वापस इसी कायनात में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इसी रास्ते से लाए। अगर हम रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सफरे मेराज पर निगाह दौड़ाएं तो हम देखते हैं कि सूरह नज्म में कुरान करीम सितारों के टूटने की कसम खाता नजर आता है। रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सफर करते हैं और एक ऐसे हिस्से में पहुंचते हैं जिससे मुतल्लिक कुरान करीम में रब ताला उसे अपनी अजीम निशानियों में से एक करार देते हैं। एक ऐसा खला का हिस्सा जो खला के दीगर हिस्से की निस्बत ज्यादा स्याह और अंधेरा है। ये अंधेरा उस ब्लैक होल जो कि बेरी के दरख्त की मानिंद है को अपने नीचे
पीछे छुपाए हुए है और कोई भी इसे बराह रास्त नहीं देख सकता, ना कोई इसकी हद को छू सकता है और ना ही कोई इससे गुजर सकता है। इस सारी बहस के नतीजे में ये बात सामने आती है कि ये हिस्सा दूसरी कायनात तक पहुंचने का रास्ता है, जिससे ये बात साबित होती है कि माहिरीन फल्कियात और कुरान करीम इस नुक्ते पर मुत्तफिक हैं। कुरान खला के जिस पुरस्रार हिस्से की वजाहत करता है उसको हम ब्लैक होल कहते हैं। कुरान एक कदम आगे बढ़ते हुए ये जोर देता नजर आता है कि ये दरअसल जन्नत तक का रास्ता है, जिससे गुजर कर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रब ताला तक पहुंचे। और साइंस चूंकि इस हद तक आगे नहीं बढ़ पाई, इसलिए इसको फिल वक्त साबित करना जरा मुश्किल है। लेकिन अगर गुज़िश्ता वाक़यात और हालात को मद्देनजर रखा जाए तो ये बात सामने आती है कि ये सिर्फ वक्त की बात है। साइंस पहले ही कुरान में दिए गए मौजज़ात की साइंसी तहकीक के बाद उनकी तस्दीक कर चुकी है, तो ये भी मुमकिन है कि कल कलां को साइंस को कुरान की इसी बात पर ही आना पड़े। तो दोस्तों, ये था वॉइस डेली का आज का मालूमाती सेशन, जिसमें हमने आपको ये इन्फॉर्म किया कि साइंसदानों ने ब्लैक होल की जो तस्वीर जारी की है उसके मुतालिक कुरान करीम में 1400 बरस कबल क्या आगाही आई थी, कुरान मजीद में बेरी के जिस दरख्त का जिक्र है वो ब्लैक होल किस तरह हो सकते हैं, और साइंस किस तरह मानती है कि ब्लैक होल ही दूसरी कायनात की तरफ जाने का रास्ता है। और ये पूरी थ्योरी रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मौजज़ाए मेराज को किस तरह साबित करती है। हमें पूरी उम्मीद है कि इस वीडियो से आपकी मालूमात में जरूर इजाफा होगा। इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिए ताकि ज्यादा से ज्यादा मुसलमान इससे फायदा उठा सकें। यहीं पर अब हमने आपको अलविदा कहना है, लेकिन जाने से कबल एक याद दहानी भी करवा दें कि अगर आपने